वंदन गवार सर्व कला समरथ डोलन दे राखो प्रभु। नानक दे कर हथ अगम अगोचर सच साहिब मेरा। नानक बोले बुलाया तेरा। जेता जियो पिंड सब तेरा। तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक। जिहा तू कराए तिहा हम करी बखियान। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा श्री कबीर जीओ के तिपदे 8 दो तुके 7 एक तुका एक एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया। 10 मास माता उदर राखिया बहुर लागी माया। प्राणी काहे को लोभ लागे रतन जन्म खोया। पूरव जन्म करम भूम बीज नाई बोया। रहाओ बारिक ते बिरद भया होना सो होया। जा जम आए चोट पकड़ै तवै काहे रोया। जीवन की आस करे जम निहारै सासा। बाजी गरी संसार कबीरा चेत ढाल पासा। जीवन की आस करे जम निहारै सासा। बाजी गरी संसार कबीरा चेत ढाल पासा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक। शब्द गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह। दीन दुनी दे मालक बख्शिश कीती है। सत संगत दा अमोलक समा बख्शिया है। गुरबाणी गावो भाई ओ सफल सदा सुखदाई। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे। गुरबाणी धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। ऐसी ये रब्बी बाणी दरगाही बाणी है। जो जीव नूं परमात्मा दे नाल इक करदी है। सतगुरु जी की ऐसी पावन बाणी की कथा विचारण नाल जुड़न दा आपां नूं सुभाग प्राप्त हो रहा है। चल रही लड़ीवार पावन बाणी की कथा के विचार के तहत जो पावन शब्द विचार अधीन है। ये पावन शब्द भगत कबीर साहब जी का आसा राग दे विच उचारण कीता होया है।
और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 481 ਅਤੇ 482 अंग ते ये शब्द सुभाएमान है, अंकित है, विराजमान है। इस पावन शब्द दे विच भगत कबीर साहिब जी जो समस्त संसार की मनुखता नूं उपदेश कर रहे हैं, भगत कबीर साहिब जी एक हलूणा देंदे ने कि ऐ मनुख क्यों तू लोभ वस हो करके ये जिहड़ा कीमती रतन वर्गा जीवन मिलिया सी इहनूं क्यों खुआर कर रहा है। काश तो अपने इस जीवन नूं व्यर्थ कीता है। प्राणी काहे को लोभ लागे रतन जन्म खोया, पूरब जन्म करम भूम बीज नाही बोया। पहला सवाल है जन्म व्यर्था क्यों चला गया है, तो ਇਹਦਾ उत्तर भी नाल ही दिता है कि मनुख ने अपने पूर्वले जन्म दे विच अपना कोई ऐसा कर्म नहीं कीता जिस दे नाल परमात्मा दी बंदगी प्राप्त हुंदी। कोई ऐसा कर्म नहीं कीता जिस दे नाल नाम नाल जुड़दा। कुछ ऐसे कर्म ने जो सानू संसार नाल जोड़दे ने, कुछ ऐसे कर्म ने जो सानू निरंकार नाल जोड़दे ने। आपां वो कर्म करने छड्ड दईए जो संसार नाल जोड़दे ने, संसार नालों साडा संबंध टुट जावेगा। कुछ ऐसे कर्म ने जो निरंकार नाल जोड़दे ने, वो कर्म करने छड्ड दईए, असीं निरंकार नालों टुट जावांगे, विछड़ जावांगे, दूर हो जावांगे। जिवें संसार दे कर्म करन नाल संसार नाल संबंध जुड़दा है, इसे तरह निरंकारी कर्म करन दे नाल निरंकार नाल संबंध जुड़दा है। गुरबाणी दे विच कर्मां दी बहुत डूंघी फिलासफी दसी महाराज ने कि साडा निरंकार नालों विछोड़ा क्यों पिया है। आपां एक सवाल कर सकते हैं, महाराज साडा रब नालों विछोड़ा क्यों पिया है, क्यों सानू रब्बी रस प्राप्त नहीं हुंदा। तां महाराज कहंदे किरत कर्म के विछड़े, अपने कीते हुए कर्मां करके असीं रब तो विछड़ गए हाँ, दूर हो गए हाँ। दूरी शरीर करके नहीं है। गुरमुखो दो तरह की दूरी हुंदी है, एक हुंदी शरीरक दूरी अस्थान की दूरी, एक हुंदी है मन की दूरी। शरीरक दूरी करके आपां वेखो कई बार आपां अपने परिवार दे विच बैठे हाँ ते कई बार मनुख अपने किसी भैन भरा दे नाल नाराज होवे ते तुसीं वेखो ओ भावें गवांढ विच भी रहिंदा होवे ते ओ मनुख उहदे घर नहीं आउंदा ते पुछिया जावे भी वो तां तुहाडा बहुत सका है, वो तुहाडे घर क्यों नहीं आया। कहंदे जी असीं साडे मन विच उहदे नाल रोस है, गिला है, मन करके दूरी बन गई। कोल रहिंदा होया भी दूर है। इसे तरह गुरमुखो रब साडे तो दूर नहीं है, रब तां साडे अंदर ही है। भगत रविदास जी फरमान करते ने, कह रविदास हाथ पै नेरै सहजे होए सो होई। पर साडा मन गिलियां नाल भर गया, शिकवियां नाल भर गया। परमात्मा तू मैनू ये नहीं दिता, ये नहीं दिता। अज मनुख आपां वेखदे हां संसार विच मनुख दी मनुख नालों दूरी वधी है। कारण कोई घर विच फंक्शन होवे ते मनुख ये वेखदा मैनू मेरे भैन भाई रिश्तेदारां ने दिता की है। पहलां वाली गल नहीं, हुण ये वेखिया जांदा है दिता की है। जिहड़ा कोई देवे वो तां सगा है, जिहड़ा नहीं कुछ दिंदा उहनूं आपां सत श्री अकाल भी नहीं बुलांदे, भावें वो खून दा ही रिश्ता क्यों ना होवे।
ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਤਨ ਜਨਮ ਖਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਈ ਦਿਨ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਭ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ, ਗਿਲਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਲੋਭ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ। ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਆਸਾ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ ਤਿਪ ਦੇ 8 2 ਤੁਕੇ 7 ਇੱਕ ਤੁਕਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਪ ਦੇ ਵਾਲੇ ਆਉਣੇ ਹਨ। 3 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਹਨ। 2 ਤੁਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ 7 ਹਨ ਔਰ 1 ਤੁਕਾ ਵਾਲਾ 1 ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2 ਤਿਪ ਦੇ 8ਵਾਂ, 2 ਤੁਕੇ 7ਵਾਂ, 1 ਤੁਕਾ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਆਸਾ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ ਤਿਪ ਦੇ 8 2 ਤੁਕੇ 7 1 ਤੁਕਾ 1 ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਰਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਲੇਖ ਹਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਲੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ 2-4 ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਿੰਦ ਤੇ ਜਿਨ ਪਿੰਡ ਕੀਆ ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਰਹਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ, ਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਕਰ ਅਪਾਰਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਰਕਤ ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ, ਮਾਂ ਦੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿੰਦ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਿਮਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 9-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੰਦ ਤੇ ਜਿਨ ਪਿੰਡ ਕੀਆ ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਰਹਾਇਆ। ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਿੰਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਤ ਗਰਭ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਜਠਰ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੰਦ ਤੇ ਜਿਨ ਪਿੰਡ ਕੀਆ ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਰਹਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਠਰ ਅਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਠਰ ਅਗਨ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਖਤ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਈਏ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ ਖਾਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗ ਗਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਕੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹੇ, ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਿਮਦਾ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸੜਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ ਜਗ ਉੱਚੈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹਾ ਅੱਗ। ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੂਜੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਸੁਰਤੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ। ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਪਾਪਾ ਵੇਖਦੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। 10 ਮਾਸ ਮਾਤਾ ਉਦਰ ਰਾਖਿਆ, ਬਹੁਰ ਲਾਗੀ ਮਾਇਆ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੀਵ ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ?
क्योंकि माँ का शरीर भी तो माया तो ही बनया है, पदार्थ तो ही बनया है ना। फिर ऐसा की कारण सी कि उत्थे माया व्याप्त नहीं हुई, क्योंकि उत्थे वाहिगुरू नाल लिव लगी हुई सी। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। जिवें ही साडा जन्म होंदा है तो वो बच्चे का जदों नाड़ूआ कट दिता जाता है, बस उस समय जीव नूं माया व्यापत हो जाती है, बच्चा रोंदा है। भाई गुरदास जी ने बड़े सोहने बचन लिखे ने। गुरसिखा ने भाई गुरदास जी नूं पुछिया सी, साइंस अज भी बच्चा रोवे ना रोवे ना, जन्म होवे बच्चे का तो साइंस कहती बच्चे नूं कोई प्रॉब्लम है, बच्चा रोया नहीं, तो वो फिर बच्चे नूं हिलांदे ने, पुट्ठा सीधा करते ने, बच्चा रोवे, बच्चा रोंदा है तो वो तो अनुमान लग जाता है बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है। ना रोवे तो हो सकता है बच्चे की जबान ना काम करती हो, जां कोई भी शरीर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चे का रोना वो की मनते ने, बच्चा ठीक है। पर भाई गुरदास जी नूं पुछया भी बच्चा रोया क्यों? गुरसिखा ने पुछया, भाई गुरदास जी तुसी दसो, तुसी बाणी दे नाल जुड़े हुए हो, तुहानूं गुरबाणी की बहुत डूंगी समझ है। ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता महापुरुष ने भाई गुरदास जी, तो वो अपनी बाणी दे विच लिखदे ने कि जीव दे रोण दा कारण है कि इहदी परमात्मा नालों लिव टुट गई है। जदों कोई बच्चे का जन्म हुंदा है, कहते बच्चे का जन्म होया तो घर दे जिहड़े ने बड़ियां खुशियां मनाउण लग पे, वधाइयां देण लग पे भी बच्चे का जन्म हो गया जी। कहते ओ रोवै दुख अपना, हस हस गावै सब परिवारा। सारा परिवार बड़ा हस हस के खुशियां मनाउंदा है, बच्चा रोया, बच्चा ठीक है, तंदुरुस्त है, बहुत बहुत मुबारकां होण जी, बच्चे का जन्म होया है। पर वो रोंदा है भी मेरी तो रब नालों लिव टुट गई है। ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ मैं तो परमात्मा नालों विछड़ गया। हुण ये लिव जिहड़ी छुड़की है ये पता नहीं कदों जाके नाल लगेगी। भगत कबीर साहब जी एक बचन होर कहते हैं सलोकां दे विच, कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ है ओढ़, हीरा किसका बापड़ा पूजे ना रतन करोड़। कहते जिवें मात गर्भ विच लिव लगी हुई सी, जे सारी जीवन ही इवें लग जावे तां कहते वो मनुख कोई मामूली नहीं, उहदा जीवन दुनिया के तमाम रत्नां नालों कीमती है। जिन्नी दुनिया की जिन्नी भी दौलत है, हीरा किसका बापरा पूजे ना रतन करोड़। करोड़ां खरबां अरब रतन भी उस महात्मा की बराबर ही नहीं कर सकते, इन्ना ज़्यादा उहदा जीवन कीमती है। तो मात गर्भ दे विच साडी लिव लगी हुई सी, जिवें ही जन्म होया बस माया जिहड़ी है वो व्यापत हो गई। प्राणी काहे को लोभ लागे रतन जन्म खोया। हे प्राणी तू क्यों लोभवश हो करके अपना रतना वर्गा जन्म खुआर कर लिया है। जिवें कोई बजुर्ग बंदा आखे भी मैनू हुण नाम जपण का मौका दिता जाए, शरीर रह चुका है, बिल्कुल आखे जी हुण मेरे ते किरपा करो। धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह कहते सिर कंपियो पग डगमगे, नैन जोत ते हीन, कहो नानक ए बिद भई तऊ न हर रस लीन। महाराज कहते जदों शरीर की यह विध होगी, ये हालत होगी ना भी सिर भी कंबदा है, हथ पैर भी डगमगाते ने, कंबी जाते ने, फिर नाम का रस किवें लै सकदा है? औखी गल है, नाम का रस नहीं लै सकेगा। इस करके महाराज कहते भाई समय नूं संभाल लै। लोभ दे विच वस करके इन्हें रत्ना वर्गा जीवन खुआर कर लिया। जिवें आरंभ विच बेनती कीती है, साडा संसार नाल संबंध क्यों है? लोभ करके है। कोई भैन भाई चंगा नहीं है, जे वो पदार्थ देवे फिर चंगा है।
महाराज बाणी विच आखिया है कि कामन लोड़ै सोना रूपा मित्र लोड़ेन सो खादाता। नानक पाप करे तिन कारण जासी जमपुर बंधाता। मनुख सोचदा है मेरे बड़े सगे हन सारे रिश्तेदार, ये बड़े सगे ने, परिवार धीआं पुत्र। आपां नूं एक भरम पै गया भी ये मेरे बड़े सगे ने। महाराज कहते कुछ देना बंद कर दे, जिहड़ा कुछ इन्हां नूं दिंदा फिर तैनूं पता लगेगा कि सगे ने कि दुश्मन ने कि मित्र ने। ये सब लोभ दे संबंध ने। जिस दिन ना दिता उस दिन ही रिश्ता टुट जाता है। जिवें लोभ करके साडा संसार नाल संबंध जुड़िया, असीं निरंकार नाल भी लोभ करके जुड़े हुए हाँ। गुरु नाल भी लोभ करके जुड़े हाँ भी गुरु ने कोठी देती, कार देती, कारोबार देता। जे गुरु ने नहीं सुनी तो कहते छड्डो परां, गुरुद्वारे की जाना, आपां होर पासे तुर पैंदे हाँ। ये संबंध खुआर करेगा। इस करके गुरु नाल संबंध लोभ दा नहीं, गुरु नाल संबंध प्रेम दा जोड़ना है। ते महाराज कहते जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम नाल जे आपां गुरु दे मार्ग ते चलांगे, भाई गुरदास जी कहते ने चरण शरण गुर एक पैंडा जाए, चल सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। इनियां बख्शिशां कर दिंदा सतगुरु। पूरव जन्म करम भूम बीज नाई बोया। पूरव जन्म ਇਹਦੇ बारे गुरमुखो इदां है। एक ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਜੀਵਨ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਵੈਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀਵਨ ਜੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪੂਰਵਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਵਲਾ ਸਮਾਂ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬੀਜ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ 2 3 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਵਲਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਜਪਾਂਗੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਪੂਰਵਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕਰਮ ਭੂਮ ਬੀਜ ਨਾਹੀ ਬੂਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕਹਿ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸਾਧ। ਵੇਖੋ ਕੰਡੇ ਦਰਖਤ ਬੀਜਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਕਰ ਕੁੱਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਝਾੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣੀ, ਕਮਾਦ ਲਾਉਣਾ, ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਾਹਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਵਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਬੀਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੂਟੇ ਜੰਮ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ, ਭਗਤੀ, ਸਿਮਰਨ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਮ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕਰਮ ਭੂਮ ਬੀਜ ਨਾਹੀ ਬੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਬਾਰਿਕ ਤੇ ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਹੋ ਨਾ ਸੋਇਆ। ਬਸ
ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਰਤਨਾ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਖੁਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਘਟਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਮਾਏ ਚੋਟ ਪਕੜੈ ਤਵੈ ਕਾਏ ਰੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਪਕੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਹੋਵੇ ਛਡਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਪਕੜ ਲਓ ਛਡਾ ਕੇ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਜਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਪਕੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਜਮ ਆਏ ਚੋਟ ਪਕੜੈ ਤਵੈ ਕਾਏ ਰੋਇਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਾਸੋ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨੈ ਕੀ ਆਸ ਕਰੈ ਜਮ ਨਿਹਾਰੈ ਸਾਸਾ। ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਜੀ ਲਵਾਂ, ਹੋਰ ਜੀ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਜਮ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਕਦੋਂ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬਾਜੀ ਗਰੀ ਸੰਸਾਰ ਕਬੀਰਾ ਚੇਤ ਢਾਲ ਪਾਸਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਬਾਜੀਗਰ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਵੋ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਸਭ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਭੁਲੇਵਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ, ਭੁੱਖ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇਂ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।